ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи ҳафтавор баргузор гардид. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи навбатии назоратӣ баргузор гардид, ки масъалаҳои муҳими соҳаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз ҷумла рафти кишти баҳорӣ ва омодагиҳо ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази диққат қарор гирифтанд. дар оғози ҷаласа раиси шаҳр таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба сатҳи омодагӣ ба ташрифи раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри Панҷакент ҷалб намуда, таъкид дошт, ки тамоми сохторҳо бояд ба ин чорабинии сатҳи вилоятӣ бо масъулияти баланд омодагӣ бигиранд. зимни суханронии Абдухолиқ Холиқзода аз ҷумла доир ба татбиқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр, саҳмгузорӣ дар амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат, аз ҷумла таъмини амнияти озуқаворӣ, истифодаи оқилонаву сарфакоронаи захираҳои энергетикӣ, ҳифзи муҳити зишт, рушди соҳибкорӣ ва тақвияти корҳои ободонӣ изҳори назар намуд. дар идомаи ҷаласа масъалаи кишти баҳорӣ бахусус кишти картошка мавриди таҳлили ҷиддӣ қарор гирифта, масъулони соҳа аз ҷумла раисони ҷамоатҳои деҳот, намояндагони раёсати кишоварзӣ ва дигар сохторҳои дахлдор муваззаф карда шуданд, ки корҳои кишоварзиро тибқи нақша ва дар муҳлати муайяншуда иҷро намоянд. ҳамчунин дар ҷаласа таъкид шуд, ки корҳои ободонию созандагӣ ва ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бояд суръат бахшида шаванд. таъминоти саривақтии ҷараёни бунёди иншоотҳои иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти иҷроия арзёбӣ гардид. раиси шаҳр масъулонро водор сохт, ки дар иҷрои нақшаҳо ва супоришҳои ҳукумати мамлакат саҳми фаъол дошта, бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар роҳи рушди минбаъдаи шаҳри Панҷакент кӯшиш намоянд. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент муаррифӣ гардид. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маросими муаррифии муовини якуми раиси шаҳр баргузор гардид. ин маросим бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, мудири шӯъбаи кадрҳои дастгоҳи раиси вилояти Суғд Ғолибҷон Шарифзода ва кормандони дастгоҳи раиси шаҳр сурат гирифт. зимни муаррифӣ таъкид шуд, ки бо розигии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарори раиси шаҳр Собирзода Сабурҷон, ки то ин муддат дар вазифаи сардори идораи сохтмон ва меъмории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр фаъолият дошт, ба ин вазифа таъин карда шудааст. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ин хабарро расман эълон намуд. тавре интизор меравад, таъини Собирзода Сабурҷон ба вазифаи муовини якуми раиси шаҳр метавонад ба рушди соҳаҳои гуногуни шаҳр ва беҳтар шудани шароити зиндагии шаҳрвандон мусоидат кунад. мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ташрифзода Шоҳвалӣ Тӯрахон сардори нави шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент таъин гардид. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурӣ генерал-майёр Нозим Иброҳимзода, муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд Суҳроб Қурбонзода, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, корхонаю муассисаҳо ҷамъомад баргузор гардид. муовини вазири корҳои дохилӣ зимни муаррифӣ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент подполковники милитсия Ташрифзода Шоҳвалӣ Тӯрахон, ки бо розигии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фармони вазири дохила ба ин вазифа таъин шудааст, аз вазифаҳое, ки дар назди мақомоти корҳои дохила гузошта шудааст ёдовар шуда, аз онҳо ҳамкории пайвастаро бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва мардум ҷиҳати пешгирии қонуншиканӣ, гароиш ба ҳаракату ақоиди ифротӣ, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба кор бо муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар масъалаҳо ҷалб намуд. ба собиқ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент Анварзода Шӯҳрат барои фаъолияти босамар дар ин самт изҳори сипос намуда, ба ӯ сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда шуд.
در شهر خوجند ملاقات رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با دانشجویان زادگان شهر و دهاتی پنجکند برگزار گردید. متوجه باشید با ادامه این موضوع. محمدی زاده عطاالله امروزها در کورس سیوم فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов تحصیل دارد. برابر آموزش او به کسب پدریش روزنامه‌نگاری شوق و رغبتی زیاد دارد. از اینجاست که او عین زمان در یکی از تلویزیون‌های شهر خوجند سیمای مستقل یکم فعالیت دارد. میگوید که دوره دانشجوییش خیلی پرجوش و خروش و پر از خاطره است و امروز ملاقات نیز یکی از آنهاست. واقعا هم ما جوانان سعادتمند و خیلی هم خوشبختی که در این فضای صلح و ثبات آرامی در زیر سیاست خیرتمندانه و فرهنگ پرورانه و معارف پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان زندگی میکنیم و این نیز در واخوری امروزه محترم رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده قید کرده شد. در طول این 3 سالی که من در این واخوری ها شرکت میکنم و این واخوری واقعا هم در سطح صمیمانه گذشت. واقعا هم از ملاقات های پیشینه جنبه فرق کننده آن از در آن است که این دفعه ملاقات خیلی در شکل صمیمی گذشت. واقعا هم محترم رئیس صحبت صمیمانه داشتند و از احوال و بود و باش و سطح خوانش ما دانشجویان پرسان شده بودند. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و طبق نقشه تصدیق گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با دانشجویان و ماگسترانت‌های زاده شهر پنجکند که امروزها در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی ولایت سوخت تحصیل دارند برگزار گردید. آن در تالار قصر جوانانی به نام لایق شیرالی شهر خوجند برگزار گردید. در ملاقات مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت تاجبای سلطانزاده، معاون رئیس ولایت سوخت ظفر اسماعیلزاده اشتراک کرده اوید به حیات و فعالیت جوانان دانش آموزی آنها سخن گفتند. همزمان مهمانان دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت را یادرس گردیده و دانشجویان را به علم آموزی و وطندوستی میهن پرستی دعوت کردند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از صلح و ثبات، آبادی و یکدلی، یکمرامی و یگانگی دولت صاحب استقلال حرف زده. اینچنین از کارهای آبادانی و سازندگی، بنیادکاری و سبزکاری در شهر و دهاتی پنجکند به حاضرین معلومات داد. ذکر گردید که با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند صدها انشاءاتی جشنی بنیاد خواهند شد. از جمله بیناهای استقامتی بلند آشیانه با طرح معاصر، بنیادی باغچه و مکتب، بیمارخانه زمانوی مجهز شده، تالار و میدانچه‌های ورزشی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی و مانند اینها. همزمان رئیس شهر پنجکند قید نمود که سرور دولت همیشه تاکید میکنند جوانان آینده سازی دولت و ملتند و این گفته ها در حقیقت راست است، زیرا فردای دولت از جوانان امروزه وابستگی کلان دارد. اگر امروز آنها دانش کافی اندازند و صاحب معلوماتی پوره گردند، پس آنها در آینده دولت را آباد و خرم گردانده معرفی کننده دولت و کشور خواهند شد و در آینده تاجیکستان عزیز را به یک دولتی ترقی کرده و پیشرفته جهان تبدیل خواهند داد، زیرا آنها نامبردار و پرچمبرداری تاجیکستان هستند. در عموم در ملاقات رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی مرکزی ولایت سوخت برآمد کنندگان با تکیه به گفته‌های سروری دولت جوانان را به دانش آموزی، صاحب کسب و هنر شدن آنها، متخصص بهترین شده به دولت و ملت صادقانه و پاک وجدانانه خدمت کردن هدایت نمودند. در هفته برگزاری ملاقات ماگسترانتان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی مرکزی ولایت سوخت برآمد کرده نخست برای مهیا کردن شرایط خوب تحصیل منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت اظهار داشتند و برای رئیس شهر پنجکند تکلیف و پیشنهادهای مشخص را پیشنهاد کردند. سال گذشته محترم رئیس شهر با کارمندانشون سپارش کردند و بر من تاکید کردند که خدا خواهد در ماه اوگوست برنامه کنسرتی تشکیل میکنیم گفته. من خیلی گشتم تیاری آنقدر دیدم، آنقدر جدی تیاری دیدم تا راستش میگم
معاون رئیس شهر 20 آگوست بود و من زنگ زده گفتم که برنامه کنسرتی بعدی در خاطر داره. راستی که همون وقت من به یادم زد که رئیس شهر ما وعده کرده بودن. من برای چی گفته ایستادم؟ برای اینکه رئیس شهر وعده که دادن اجرا میکنن. من شاهدی زنده این در عنوان BOA دوست با رهبری رئیس شهر با دستگیری زیاد محترم رئیس شهر ما عبدالخالق خالقزاده ما این کنسرت برنامه کنسرتی خود را برگزار کردیم با همراه نیکبخت ابرار. من عرض سپاس بیان میکنم و فخر دارم که چنین یک راه بلد یک نماینده نه فقط مردم پنجگین بلکه نماینده تمام جمهوریتی هستند. موفقیت بردباره میخواهیم. дар умум ҷавонон изҳор доштанд ки дар оянда онҳо баҳри боварии сарвари давлат ба ҷавонони имрӯза кӯшиш ба харҷ медиҳанд то бо донишу малака касбу ҳунар ва ватандӯстиву меҳанпарастии хеш тоҷикистонро ободу зебо ва яке аз давлатҳои мутараққии ҷаҳон муаррифӣ намоянд ва ба дастовардҳои истиқлол муқаддасоти миллии давлат анъанаҳои неки аҷдодон ҳиссагузор бошанд. امروز دوره دانشجویی من خیلی خوب میگذرد چون ما در دوره دانشجویی هم کار هم دانش می‌آموزیم و برای ما تمام شرایط مهیا می‌باشد. محترم رئیس پیشنهاد دارم که بحث سلامت‌تر شدن اهل جامعه و رو آوردن به کتاب و کتابخوانی و اینچنین اشتراک ورزیدن در آزمون‌های جمهوریتی کار با جوانان لیاقتمند و نوسان لیاقتمند و محفل‌ها گذرانیده شود و اینچنین محفل‌های زبان آموزی برای نوسان و خوانندگان پیشکش کرده شود. дар фарҷоми мулоқот ба 3 нафар магистрант ва донишҷӯён ки дар озмунҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ноутбук ва ба 73 нафар донишҷӯёни аълохон ва эҳтиёҷманд кӯмакпулии яквақтина супорида шуд. гузориши Муиса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. раиси шаҳри панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки обу замин сари вақт анҷом додани кишти баҳорӣ аз ҷумла таъмини нақшаи кишти картошка ва дигар масъалаҳои мубрамирӯз аз ҷамоатҳои деҳот дидан намуд. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоатҳои деҳотӣ Сарасп, Лоиқшералӣ ва ёрӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода нахуст дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати деҳоти Сарасп бо рафти кишти баҳорӣ аз ҷумла кишти картошка таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ба масъулин дастур дод ки мо бояд дар ин соли фархонда нақшаи кишти баҳорӣ аз ҷумла нақшаи кишти картошкаро барзиёд иҷро намоем و در تامین برنامه امنیت озуқавори کشور و بازارهای استعمالی با محصولات کشاورزی ارزان و فراوان سهم ارزنده خویش را گذاریم. با رئیس شهر اطلاع دادند که در دهه باستاندهی جماعت دهاتی سراسپ با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و شریکان رشد شبکه تامین آب نوشابه با یک حوض نگهداری آب با موفقیت ادامه دارد و برای پوره با استفاده سپردن آن کارهای آخرین جریان میگیرد. رئیس شهر با رهبریت جماعت و پدرچیان اساسی دستور داد که باید این انشاءات مهم سری وقت برای مردم پیشنهاد گردد، زیرا ما با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که در قلمرو شهر و دهات پنجکین 984 انشاءات بنیاد و مورد استفاده قرار گیرد. عین زمان از این شماره انشاءات جشنی 656 انشاءات مورد استفاده قرار گرفتند که در تناسب 66.7% نقشه انشاءات جشنی را در بر میگیرد. در جریان شناسایی
با انشاءات گوناگون جماعت دهاتی سراسب رئیس شهر در قسم درآمدگاه غربی شهر پنجکن با جریان ساختمان دروازه رمزی شناس گردید. او با بناکاران، معماران و دیگر مسئولین دستور داد که واقعا این دروازه رسمی آغاز سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان می باشد و این انشاءات در یک سطح بلند معماری و نمای زیبا پرره مورد استفاده بری قرار داده شود. همزمان در جماعت دهاتی سراسب رئیس شهر با رفت بنیاد میدانچه ورزشی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 شهرک سراسب شناس گردید. با مسئولین دستور داد که برای به مسابقه های ورزشی فرا گرفتن نورسان و جوانان با بنیاد چنین انشاءات جشنی تدبیرهای مشخص اندیشیده شوند. سفر کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی استاد لایق شیرعلی ادامه یافت. اینجا رئیس شهر نخست با رفت بنیاد بیمارخانه زمانوی منطقوی در دهه غوسر و بنای معموری جماعت دهاتی لایق شیرعلی شناس گردید. مسئولین را وظیفه دار کرد که باید این انشاءات در یک سطح خیلی بلند با صفت پیشنهاد گردیده و نمای زیبای معماری بنیاد و مورد استفاده قرار داده شود. همزمان رئیس شهر در دهه نوآباد جماعت دهاتی لایق شیرعلی با رفت بنیاد کودکستان زمانوی شناس گردیده برای وسعت کارهای ساختمان و وصلی مسئولین را وظیفه دار کرد. در دهه قماق از طرف یک نفر صاحبکار کارخانه زمانوی بنیاد شده است. رئیس شهر و صاحبکار برای این اقدام سازنده‌اش عرض سپاس کرد و همزمان تاکید کرد که امروز وظیفه ما پیش از همه تامین بازار استعمالی شهر و دهات پنجکن با محصولات کشاورزی از جمله محصولاتی که در فصل زمستان در کارخانه ها پرورش کرده می شود روانه گردد و باید چنین کارخانه ها در دیگر جماعت های دهات و دهه ها بیشتر بنیاد گردند. با همگان معلوم است که بین دهه قماق و دهه میندانه جماعت دهاتی یاری پلی نو بنیاد گردید که آن برای حرکت واسطه های نقلیات و مردم خیلی موفق و مشکلات آنها را آسان گردانید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده وابسته به باز هم زیبا و آبادان ساختن این پل مسئولین را وظیفه دار نمود. همزمان رئیس شهر در جریان بازدید با رفت کارهای تعمیر و آبادانی و بازپوش کردن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه یاری توجه ظاهر کرد. این اقدام صاحبکاران و مردم دهه یاری را در سمت مساعدت بر رشد ساحه معارف احسن گفت و تاکید کرد که بگذار در دیگر دهه‌های شهر باستانی پنجکن برای بنیاد سیرخانه‌های علاوگی تعمیر و آبادانی مؤسسه‌های تعلیمی شهروندان نیز سهم ارزنده خویش را گذارند. همینطور سفر کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت‌های دهاتی سراسب، لایق شیرعلی و یاری با نتیجه های خوب جنبست کردید و برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی رشد ساحه های کشاورزی فراهم آوردن شرایط های مساعد برای ساکنان دهات مسئولین وظیفه دار شدند. گزارش عباس همراساده، شاه حسین صالحوف و شهباز قربانوف. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر پنجکن برای گرامی داشته خاطره برقرار کنندگان صدمات در نیروگاه اتمی چرنوبل چاره‌بینی معرفتی و فرهنگی گذرانیده شد.
در طرفخانه دوستی شهر پنجکند دایر بر روز یادبودی برطرف کنندگان صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل چهاربینی دایر گردید. چهاربینی تحت ریاست رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برگزار گردیده. در آن معاون رئیس شهر پروین نقیبی، مدیران و کارمندان شعبه و بخش‌ها، اشتراکچیان برطرف کنندگان عاقبت‌های صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل، همسران بی‌سرمانده مرحوم برطرف کنندگان این صدمه و فعالان اشتراک نمودند. نخست معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی به سخن برآمده قید نمود که صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل در دل هر یک انسان نقش و فاجعه عمومی بشری گذاشت، ولی آن نشان داد که نیروی وحدت همدستی یکدیگر قادر است که همه مشکلات را پس سر نماید. از صحبت اشتراکداران این صدمه و نمایش و برنامه‌های تلویزیونی برمی‌آید که برطرف نمایی این صدمه کاری آسان نبود. در برطرف سازی این حادثه مدهش در قطار دیگر جمهوری‌های سابق اتحادیه شوروی، از جمهوری تاجیکستان از جمله از شهر پنجکند نیز چندین نفر جوانان با امر دل و وجدان و شجاعت و مردانگی اشتراک نمودند. این جوانان وطن دوست و وطن پرور با عمل خود نشان دادند که برایشان امنیت بشر، آبادی و تنجی وطن ارزش والا و مقصد و مرام حیات می باشد. متاسفانه با وجود چنین دشواری ها این صدمه مدهش در طول چندین سال ها برطرف کرده شد، ولی داغ و آثار آن تا حال در حیات و فعالیت اشتراکچیان برطرف نمایی و عاقبت های آن از بین نرفته است. ما امروز به شما چرنوبیلچیان افتخار داریم که با استفاده از سبق و کارنمایی های پدر و بابایان خویش در برطرف سازی صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل اشتراک نموده با این کار و پیکار به نسل‌های جوان همیشه راهنمای زندگی و فعالیت باقی میمانید. جسوری و مردانگی شمایان برای جوانان ما این یک درس حیات است. در چهاربینی مذکور رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل نوحی شاه منصور قیمت‌های شریف و اشتراک و سخنرانی نمود. او قید نمود که برای برطرف نمودن عاقبت‌های صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل از شهر و دیهات پنجکند 30 نفر اشتراک نموده با سبب تاثیر نورهای رادیاسیونی 4 نفری آنها این زمان از دنیا گذشتند. عین حال باشد در تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل شهر پنجکند 27 نفر اشتراکچیان و 3 عائله بی‌سرابان مانده به قید گرفته شدند. با برطرف کنندگان این صدمه اهل عائله‌های بی‌سرابان مانده و فرزندان و نبیرگان آنها کمک پولی‌های یک وقتینه پرداخت می‌گردد. در واقع 39 سال قبل یعنی 26 اپریل سال 1986 در نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل فلاکت رخ داد که در تاریخ انسانیت مدهش‌ترین محسوب می‌یابد. در نتیجه این صدمه مدهش و ترکش در بخش چهارم ایستگاه نیروگاه ماده‌های رادیواکتیوی به صدها هزار کیلومتر مربع پهن گشته با این فلاکت به قسمت میلیون‌ها نفر ساکنان محلی جمهوری بلاروس، روسیه و دیگر کشورهای با این دولت‌ها همسایه پیامدهای ناگواری جسمانی به سلامتی خطرناک و اکولوژی رسانید. در ادامه باشد به اشتراکچیان تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم گردیده. چهاربینی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاطر حاضرین را بالیده نمود. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. ادامه برنامه در زمینه نقشه‌های ترغیباتی و اطلاعاتی مقامات و پروکراتوری شهر پنجکند همراه با دیگر راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها در جماعت‌های دهاتی وارو و رودکی وابسته به موضوع‌های مهم روز صحبت و ملاقات‌ها با مسئولین، فعالان و اهالی دایر گردید. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. با مقصد اجرای نقشه چهاربینی‌های معرفتی و اطلاعاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در همکاری با پروکراتوری شهر پنجکند سلسله ملاقات و صحبت‌ها وابسته به موضوعهای مهم روز از جمله ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی کشور و دیگر مسائلی که امروز برای جامعه خیلی ضرور است
گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، پروکورور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 رحمتزاده اسکندر، سردار نظارت اندوز شهر پنجکین رحیمزاده حفیظ، سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان عبادالله منصورزاده و دیگر مسئولین در جماعت‌های دیهاتی وارو و رودکی صحبت و ملاقات‌های خویش را انجام دادند. نخست با هیئت راهبری، فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی وارو این ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده آغاز بخشید و مقصد و مرام چنین چاره‌بینی‌ها را در همکاری با پروکوراتور شهر پنجکین شرح و ایضاح داد. در نزد اشتراکچیان این ملاقات پروکورور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 رحمتزاده اسکندر شکرالله درباره مسائل مبرم روز از جمله پیرامون بنیاد انشاءات جشنی در قلمرو شهر و دیهات پنجکین با استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سخن گفت و ساکنان این جماعت دعوت به عمل آورد که آنها باید در سمت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، استفاده مقصدناک آب و زمین، بلندبرداشتن حاصلناک زمین و باغ‌ها و با این وسیله بهتر کردن تامین خانواده ها با مواد خوراکه برای 2 سال، تامین بازار استعمالی با مال و محصولات کشاورزی ارزان و خوش‌صفت اندیشه های خویش را بیان کرد و اظهار داشت که واقعا امروز ما باید در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشیم. در این ملاقات رحمتزاده اسکندر توجه اشتراکچیان این واخوری را با دستور سپارش و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات علاوه ها با کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان جهت استفاده غیرقانونی نیروی برق با جوابگری جنایتی کشیدن راهبران تشکیلات و کارخانه ها و شهروندانی که برق را غیرقانونی بدون حسابکنک های مخصوص استفاده می کنند و سری وقت مبلغ های برق را پرداخت نمی کنند اندیشه های خویش را آشکارا بیان کرد و او اظهار داشت که در اساس سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقامات پروکوراتور و وزارت کارهای داخلی وظیفه‌دار شدند که در سمت پیشگیری قانونشکنی ها در ساحه برق رسانی سری وقت پرداخت نکردن مبلغ های برق و دیگر عمل های غیر قانونی کارهای ترغیباتی و سنجش های صحوی را وسعت می بخشند. پروکورور شهر در ادامه سخنرانی توجه حاضرین را با شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های افراطی و تروریستی از جمله آموزش و مورد عمل قرار دادن استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2025 را شرح و ایضاح داد. از پدر و مادران و مسئولین دعوت کرد که آنها باید جهت مقاومت با این پدیده های خیلی خطرناک اکستریمیسم و تروریسم از تمام امکانات ها استفاده برند. فرزندان خویش را در روحیه وطن دوستی، افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال تعلیم و تربیت نمایدند. در این ملاقات صحبت ها پیرامون اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری و حقوقی یک صحبت آشکارا برگزار گردید و از مردم دعوت شد که باید آنها در راه تطبیق این نشاندادها و قانون استراتژی های قبول گردیده متحدانه سخت گذارند. در این ملاقات سردار نظارت اندوز حفیظ رحیمزاده، سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان نیز پیرامون پرداخت قرض‌های اندوز، پرداخت
طرز استفاده آبهای پالیزی اندیشه و ملاحظات خود را با دلیل‌های مشخص بیان کردند. در این ملاقات معاون رئیس شهر مراد شکرزاده تاکید کرد که طبق نقشه چنین ملاقات صحبت‌ها در همه جماعت‌های دیهات، محله‌های شهر و کارخانه و مؤسسه‌ها ادامه داده می‌شود. چنین ملاقات گروه تبلیغاتی و اطلاعاتی در جماعت دیهات رودکی نیز ادامه یافت. اینجا معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، پروکورور شهر، مشاور عدلیه درجه 1 رحمتزاده اسکندر و سرداران نظارت انداز و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان پیرامون موضوعهای در بالا ذکر شده اندیشه و ملاحظات خود را بیان کردند. از مردم جماعت دیهات رودکی دعوت کرده شد که آنها نیز باید در وسط کارهای آبادانه و سازندگی، سبز و خرمگردانی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، استفاده مقصدناک آب و زمین، به دست آوردن حاصل فراوان، تامین نقشه کشتی کارتوشکا و دستور سپارش‌ها و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره استفاده مقصدناک نیروی برق، پیشگیری قانونشکنی‌ها در استفاده نیروی برق و همزمان راه ندادن به کشال یافتن پرداخت مبلغ‌های برق تدبیرهای مشخص اندیشند. پروکورور شهر به حاضرین تاکید نمود که درباره به جوابگری جنایتی کشیدن شخصانی که در استفاده نیروی برق به قانون شکنی راه می‌دهند به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان در اساس فرمان پیشوای ملت تغییر و اضافه‌ها وارد شده است. همینطور از ساکنان جماعت دیهات رودکی نیز دعوت به عمل آورده شد که در این زمینه از تمام امکانات‌ها ثمرناک استفاده برند. ملاقات صحبت‌های گروه تبلیغاتی نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و پروکوراتور شهر پنجکین در جماعت‌های دیهاتی پنجکین با موفقیت ادامه دارد. گزارش عباس همراساده و شاه حسین صالحов. در شهر پنجکین دور شهری آزمون جمهوریوی بهترین ارمغان برگزار گردید. توجیکان همچون ملت باستان دوامی 1000 سالها با هنر و هنرمندی مشهور بودند. صابره رحیمова ساکنی محله زردالوزاری شهری پنجکент یکی از هنرمندان معروف شهر به حساب رفته. از دوره جوانی تا به امروز به هنر سوزنیدوزی و گلدوزی شوق و هوسی زیاد دارد. او در خانه بیشتر به فرزندان و نبیرگان سیر و اسرار هنرهای خویش را می‌آموزاند. یکی از فرزندان او ستاره طبیب میباشد، ولی او به کسب مادر توجهی کلان دارد و در آرایش و دیزاینری کمک میرساند. من قراقوش من این دختر با یاردم میکنه، دیزاین من همین دختر ما تیار میکنیم، آزمون با اشتراک میکنیم، جو میگیریم، تحفه میگیریم. ما بسیار منادار هستیم. پرزیدنتمون، رئیس ولایت، رئیس شهر منادار. من شغل اهالی من زنان بایم رحمت کی موهنا جیغ زده مثلا هوسمند کنی میکنن، هوسمند میکنن با ما دست لومو گشته با زیادتر خدمت میکنن. من خارجا میبیام مثلا از این تحفه ما کی از متریال های پختگین ریخته شده تیار کرده شده خریداری میکنن. در ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکент دوره شهری فستیوال آزمون بهترین ارمغان برگزار گردید. هنرمند صابره رحیمова همراه دخترش ستاره و نبیرچش یکی از اشتراکچیان فعال این آزمون میباشند. آنها در این آزمون محصول دستان ایجادکاری خویش گلدوزی و سوزنیدوزی را پیشنهاد کردند. ما اویلوی هنرمند هستیم. من این دخترم کارگری و ساحه تیب می باشد، هم در خانه با قراقدوزی مشغول است. من این نبیرچه هایم در کوه فرهنگ به مولده عبدالرحمن و زردوزی میکنن. این زردوزی های دستی نوره هم. فستیوال آزمون از روی 6 نومیناسیا بهترین هنری ارمغانی، هنری اتنوگرافی، هنری سیاحی، هنری دوزنده و بافندگی، هنری ارمغانی بازیچه و هنری منطقوی دایر شد. وابسته به نومیناسیاهای فستیوال آزمون هنرمندان محصول دست خود و اویلشان را پیشکشی حکمان گرداندند. برای عروسکای نازنین، برای دخترچه های یاش همین سمکچه های
ҳозир талаботаш бисёртар, барои ҳамин аз интернет ёд гирифтаму ҳамин чизҳоро бисёртар талаб мекунанд. аз минчоқҳо истифода бурда бо жилка ҳаминҳоро мебофем. боз аз рӯи худашон талаботашон ки чӣ хеле бошад, аз рӯи расм нигоҳ карда ҳамин чизҳоро бофидан мумкин аст. барои духтарчакҳои ёш ҳам бофидан мумкин аст, барои арӯсакони нозанин ҳам бофидан мумкин. инҳо бошад зардозӣ, духтарчаҳои ёш ҳам гирифта метавонанд, арӯсакҳои нозанин ҳам гирифта метавонанд ин чизҳоро. мо ҳунармандон имрӯз армағонҳои хурде ки барои маҳз хориҷиён ки маркази ташрифи хориҷиён барои шаҳри Панҷакен зиёд аст, чунин армағонҳои хурдро ба тариқи ҷуздонҳои хурд ва сабачаҳои майда, тӯпиҳои мардона ва инчун дастархонҳои рӯи мизи ки ба тариқи хурд ҳамчун армағон барои сайёҳон омода гашта истодааст. мо пешниҳоди ҳунармандон ва пешниҳоди сайёҳони хориҷӣ мегардонем. мақсад аз ташкил ва баргузории озмуни мазкур тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносиву ҳунармандӣ, эҳёи анъанаҳои аҷдодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва оммавӣ гардониндани суннатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ки бо сабку услуб, маҳорат ва диду нигоҳи хоса омода шудааст иборат мебошад. ҳаманам қуроқ мана дидед, мана ҳамин пештар буд, ҳамин барҳам хӯрда буд. мана ҳозир гашта ҳамина духтаро мана каросин, мана дувай духтарша мана ҳамина дӯх. дидед ҳамино ҳам мошуна моҳон 8 соат дарси қуроқ дорем, дарси дӯзандагӣ дорем, аввал бурандагӣ, 1 моҳ полни бурандагӣ моҳон инхел андоза не, фақат ман инхел мекашем. кашида мисол меркеша гирифта ман ин духтаро арӯи ҳамин ёд гирифтаги ҳамошон. қаҳрамони гузориши моҳ Собира Раҳимова низ мехоҳад бо воситаи чунин озмунҳо шумораи ҳунармандони мардумӣ зиёд гардида, маҳсули меҳнати хешро пешкаши ҳамагон гардонанд. баробари ин анъанаҳои неки қадима эҳё гашта духтарон як ҳунарро меомӯзанд ва дар оянда ба буҷаи оилаи худ низ даромади иловагиро ворид хоҳанд кард. президентамо тамоми дарҳоро кушода кардан барои ҳунар. ройгон тамоми ҳунарро омӯхтан ва марҳамат рафта ҳунарро мезананд, чунки дар оянда азоб намекашанд. дар вақтиҳои дасттангӣ ба худашон ин кӯмак аст. манам масалан шавҳарам кор мекунад, фарзандои ман келино ҳама ҳунарманд караги ман. барои он ки маоша деру тез гиранд ё маош дастшон набоштам, ин пули тайёр а як ҷо даромада мегирад, бо дигар чӣ ба истифода мебаред. имрӯз ҳунарро рушду ривоҷ дода ба тариқи сомонаҳои интернетӣ, ба тариқи виставка, яъне намоишҳои мардумӣ ҳунарҳои худро пешниҳод мегардонем ба як маблағи муайян барои даромади буҷети хона, барои буҷети шогирдон ки ин хеле дастгирӣ аз тарафи сарвари давлатамо мебошад. мо хеле ҳунармандон хурсанд ҳастем. пас аз шиносоӣ бо ҳунарҳои пешниҳодшуда аъзои ҳакамон ғолибонро муайян карда дар як фазои тантанавӣ ба онҳо диплому тӯҳфаи хотиравӣ супорида шуд. инчунин роҳбарияти комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ғолибон ва иштирокчони фаъоли фестивал озмун сипоснома ва тӯҳфаҳоро тақдим намуд. маврид ба зикр аст ки ҳунарманд Собира Раҳимова ки мо дар бораи ӯ маълумоти бештаре додем, яке аз ғолибони ин озмун эълон гардид. гузориши Муниса Атамулоева ва Шаҳбоз Қурбонов. тамошобинони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.